تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ارباب المدانش، اصحاب ذی شعور، احباب فکر و نظر، اہل خرد و عقل، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، سرگودا شہر کی اس باوقار پرہجوم بھرپور ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر برادر عزیز مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا احمد علی ندیم صاحب مدظلہ العالی، حضرت مولانا وقار احمد عثمانی صاحب مدظلہ، اور ان کے تمام رفقاء کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیز بھائیوں، کانفرنس ختم نبوت کے اہم عنوان سے معنون ہے۔ ختم نبوت کا تعلق فقط مسئلہ سے نہیں ہے، بلکہ اس مسئلہ سے ہے جس مسئلہ کا تعلق عقیدے سے ہے۔ مسئلہ ختم نبوت کا تعلق عقیدے سے ہے۔ متکلمین فرماتے ہیں عقائد کو اعمال پر ترجیح حاصل ہے۔ اگر عقائد درست ہو، دامن اعمال سے خالی بھی ہو، تو جنت مقدر اور نصیب ہو، اور اگر عقائد درست نہ ہو، خیر کے کاموں سے دامن بھرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، جنت جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا اگرچہ وہ 500 میل کی مسافت سے آتی ہے۔ ختم نبوت کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدہ بھی اجماعی، جو اسلام کے اصول اور دین کی ضروریات میں سے ہے، جس کا انکار اور جس سے انحراف انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ ختم نبوت ہمارے مذہب کا مدار ہے، اس پر ہمارے مسلک کا انحصار ہے۔ جو شخص ختم نبوت کا قائل نہ ہو، قرآن کریم کی متعدد نصوص کے انکار اور اجماع امت سے انحراف کی بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور رہا اہل سنت والجماعت سے اس کا خروج اہل سنت والجماعت اہل اسلام کا دوسرا نام ہے
اہل اسلام کا معزز طبقہ ہے، جب اہل اسلام سے نہیں تو اہل سنت سے بھی نہیں۔ ختم نبوت اسلام کا وہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے جس پر پورے دین کا انحصار ہے، اس کا تحفظ اور دفاع، پورے دین کا تحفظ اور دفاع ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، سمجھایا جائے، اور اس کے انکار کے نتائج سے، بھیانک نتائج سے انسانیت کو بچایا جائے۔ ختم نبوت کے انکار کے نتائج کیا ہے؟ قرآن کریم کی متعدد نصوص کا انکار، جس کا نتیجہ کفر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، نبی کی سینکڑوں احادیث کا انکار، امت کے اجماع کا انکار، تسلسل اور تواتر کا انکار۔ اس سے بھی بڑھ کے کہوں، ختم نبوت کے انکار کا نتیجہ کیا ہے؟ تکمیل دین کو چیلنج، دین میں ترمیم کی گنجائش پیدا کرنا، جبکہ اللہ نزول قرآن کے وقت صدیوں پہلے فرما چکے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے بطور دین میں نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دین کامل و مکمل ہو چکا، اب اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور کے بعد کوئی شخص اگر دعوی نبوت کرتا ہے یا کسی کے دعوی نبوت کی تصدیق کی جاتی ہے، یہ تکمیل دین کو چیلنج ہے، ترمیم کی گنجائش پیدا کرنا ہے، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور دھرتی پہ تشریف لائے، دین کامل و مکمل ہو گیا، احکامات اپنی تکمیل کو جا پہنچے، اللہ نے جسے حلال کرنا تھا اسے حلال کر دیا، جسے حرام کرنا تھا اسے حرام کر دیا۔ اللہ نے بکری کو حلال کیا، خنزیر کو حرام کیا، دودھ اور شہد کو حلال کیا، شراب کو حرام کیا، پروردگار نے سود کو حرام کیا، تجارت کو حلال کیا، پروردگار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے احکامات کی تکمیل فرمائی۔ چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد کو حلال کیا، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، پھوپھی کو حرام کیا۔ اب کون مائی کا لال ہے جو اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر سکے، یا اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر سکے؟ جس نے حلال ہونا تھا وہ حلال ہو چکا، جس نے حرام ہونا تھا وہ حرام ہو چکا۔ اب اگر کوئی آئے تو کس لیے آئے؟ اعتقادات کامل و مکمل ہیں، عبادات کامل و مکمل ہیں، اخلاقیات کی تفصیلات واضح ہو چکی ہیں، معاملات کے اصول و ضوابط بتا دیے گئے ہیں، خارجہ اور داخلہ پالیسی کے ضوابط وضع کر دیے گئے ہیں، تجارت کے اصول، معیشت کا طرز، سیاست کا انداز، ہر شے اللہ کے نبی بتا کے پھر دنیا سے گئے ہیں۔ اب کوئی آئے تو کس لیے آئے؟ دین کامل ہو چکا، لفافے پہ مہر لگ چکی، اب جو آئے گا دعوی نبوت کرے گا، اس مہر کو توڑے گا، وہ جہنم جائے گا۔ محمد کی ختم نبوت کا ڈنکا بجتا رہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبوت پاکیزہ منصب ہے، نبوت پاکیزہ منصب ہے، اس پہ اللہ نے جتنے افراد فائز کیے سب کے سب پاکیزہ تھے، پاکیزہ منصب ہے، اس پہ جتنے آئے سب کے سب معصوم تھے، جتنے آئے سب کے سب رب کا
تھے، جتنے آئے سب کا علم حتمی اور یقینی تھا، گناہگار فاسق و فاجر اس منصب پہ نہیں آ سکتا، جتنے آئے سب مستند تھے، منتخب تھے، علم حتمی اور یقینی تھا۔ اس کی مثال اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے قرآن میں واضح کر دی۔ کوئی غیر معصوم نبوت کے منصب پہ فائز نہیں ہو سکتا، باوقار منصب ہے، باوقار لوگ آئے، پاکیزہ منصب ہے، پاکیزہ لوگ آئے۔ زلیخا یوسف کو انتہائی کمرے میں لے گئی، آخری کمرے میں جا کے کہا ہائی تلک التفات کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی کہ پروردگار یہ کیا حالات بن گئے، اگر میں اس پہ ہاتھ ڈالتا ہوں معصومیت کی چادر داغدار ہوتی ہے، ہاتھ ڈالتا ہوں عصمت پہ داغ آتا ہے، اور اگر اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا، یہ آخری کمرے میں لے آئی ہے، یہاں سے جاؤں گا، کیسے جاؤں گا، دروازے بند ہیں، کفر چل چکے ہیں، تالے لگ چکے ہیں، اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں یوسف یہاں سے نکل، بھاگنا تیرا کام ہے، تالے توڑنا میرا کام ہے، بھاگنا تیرا کام ہے، دروازے کھولنا میرا کام ہے۔ یوسف نکلتے گئے، نکلتے گئے، نکلتے گئے، زلیخا نے ساری آفریں دی، لیکن پھر بھی دل میں خیال نہیں آیا کہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ پاکیزہ منصب ہے، جتنے آئے پاکیزہ تھے، جتنے آئے معصوم تھے، اور جس کی اولاد کہے مرزا صاحب کبھی کبھی منہ کالا کر لیا کرتے تھے، اسے نبوت کے منصب پہ بٹھاتے ہو، اس کے لیے تو شرافت کا منصب بھی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، ایک بات عرض کرتا ہوں، ختم نبوت کے انکار کی بھی دو صورتیں، ختم نبوت کے انکار کی بھی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک صراحتاً، نمبر دو دلالتاً۔ صراحتاً ختم نبوت کا انکار کیا ہے کہ کوئی شخص حضور کے بعد یہ دعویٰ کر دے میں نبی، یا کسی مدعی نبوت کے دعوی نبوت کی تصدیق کر دے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ ہے ختم نبوت کا صراحتاً انکار، اور ایک ختم نبوت کا انکار دلالتاً، نتیجہ اس کا بھی وہی ہے، لیکن اس جانب ہم توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ختم نبوت کا دلالتاً انکار کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضور کے بعد کسی کو نبی تو نہ کہا جائے، حضور کے بعد کسی کو رسول کو نہ کہا جائے، حضور کے بعد کسی کو پیغمبر تو نہ کہا جائے، لیکن ایسا وصف جو فقط نبی میں پایا جاتا ہے، ایسی خوبی جو فقط نبی میں پائی جاتی ہے، ایسا کمال جو فقط نبی میں پایا جاتا ہے، وہ غیر نبی میں مان لیا جائے، جیسے عصمت کا کمال ہے، معصومیت کا کمال ہے۔ ظاہر بات ہے معصومیت میں اور نبوت میں، عصمت میں اور رسالت میں نسبت تساوی کی ہے۔ جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا، جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا۔ انسانوں میں کوئی انسان ایسا ہو نہیں سکتا معصوم ہو نبی نہ ہو، نبی ہو معصوم نہ ہو۔ اب بھلے وہ رسول کے بعد کسی کو نبی نہ کہے، جب عصمت اس کے لیے ثابت کر دی، نبوت بھی ثابت ہو گئی، کیونکہ نبوت اور عصمت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے، دلالتاً ہے۔ یہ بات پلے باندھ لے، جیسے محمد خاتم النبیین ہے، ویسے ہی خاتم المعصومین بھی ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، توجہ، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا رحمت کائنات کا مبدأ ظہور ہے، روحانی خیرات کا منبع وفور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لائے، روایات مختلف ہیں، کس تاریخ کو تشریف لائے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ میں
8 रबीउल अव्वल तारीख विलादत में हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने नशरुद्दीन फी ज़िक्र नबी हबीब में एक कौल 8 रबीउल अव्वल का लिखा, एक 12 रबीउल अव्वल का लिखा। अल्लामा शिबली ने सीरतुन नबी में 9 रबीउल अव्वल लिखी। मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी ने और रहीकुल मखतूम में 9 रबीउल अव्वल लिखी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रसूल रहमत में 9 रबीउल अव्वल लिखी। मौलाना शाह मोहम्मद जाफर ने पैगंबर इंसानियत में 9 रबीउल अव्वल लिखी। दीगर किताबों में काजी सुलेमान मंसूरपुरी ने रहमतुल्लिल आलमीन में 9 रबीउल अव्वल लिखी। एक कौल 10 का भी है, एक 11 का है, 12 का है, 17 का है, 18 का है, 28 का है। मुतअद्दिद अक़वाल है तारीख़ विलादत में। मैं इस अंदाज से बहस करना चाहता हूँ कि सीरत का नुक्ता भी समझ आए, खत्म नबुव्वत का नुक्ता भी समझ आए, रबीउल अव्वल की मुनासबत भी पेशे नजर हो, खत्म नबुव्वत की मुनासबत भी पेशे नजर हो। आपकी तारीख़ विलादत में बड़ा इख्तिलाफ है, मुतअद्दिद अक़वाल है, जिसका एक नतीजा तो ये है कि आज नबी की विलादत की तारीख में जिसे तारीख शोहरत की बिना पे करार दिया गया, जो कुछ हो रहा है इसे तसलसल और दवाम हासिल नहीं है। ये तसलसल के साथ नहीं, ईजाद के साथ है, वगरना इख्तिलाफ का सवाल ही पैदा न होता। खैर अर्ज़ ये कर रहा हूँ, हुजूर की तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ है। शोहरत 12 रबीउल अव्वल को है और वो वफात के इश्तिबाह की वजह से है, लेकिन तहकीक ये कहती है हुजूर की तारीख़ विलादत 9 रबीउल अव्वल है। आप कहेंगे कैसे है? महमूद पाशा फल्की जो मिस्र के मारूफ है अद्दान और फल्कियात के माहिर आलिम है, उन्होंने एक रिसाला लिखा और उसमें दलाइल जमा किए इस बात पर कि हुजूर 9 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए। मैं चंद एक नुकात आपकी तवज्जो की नजर करता हूँ। सबसे पहली बात यह है, अल्लाह ने अपने हबीब को जो अता किया वो आला अता किया, नबुव्वत अता की, नबुव्वतों में आला, उम्मत अता की, उम्मतों में आला, किताब अता की, किताबों में आला, जमात अता की, जमातों में आला, शफात अता की, शफातों में आला, मेराज अता किया, मेराजों में आला। बिल्कुल इसी तरह जब हर शय हुजूर को आला मिली है तो यकीनन विलादत की तारीख भी आला ही हुई है। नारे तकबीर, आवाज नहीं आ रही। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत देखना ये है, ये जो अक़वाल हमारे सामने आए तारीख़ विलादत के सिलसिला में, कौन सा कौल है जो आला तारीख पे दलालत करता है? ये बात समझने के लिए हमें आला अदद मालूम करना पड़ेगा। जब अदद आला मालूम होगा, जिस तारीख पे बोला जाएगा वो तारीख आला करार पाएगी। और जब आदाद के बारे में गौर फिक्र किया गया तो रियासीदान कहते हैं एक अदद नहीं है, क्योंकि इसमें ताद्दुद नहीं तवाहुद है। इल्मे कलाम के माहिर भी यही कहते हैं, आदाद की इब्तिदा 2 से होती है, बड़ा है, मगर 3 उससे भी बड़ा है क्योंकि उसके ऊपर है, 4 उससे भी बड़ा है, उसके ऊपर है, 5 उससे भी बड़ा है, उसके ऊपर है, 6 उससे भी बड़ा है, उसके ऊपर है, 7 उससे भी बड़ा है, उसके ऊपर है, 8 उससे भी बड़ा है, उसके ऊपर है, और 9 सबसे बड़ा है, इससे ऊपर कोई नहीं है। आप कहेंगे कैसे? अगले सारे 9 के ऊपर है, इसे ऊपर होना नहीं कहते। 9 आदाद का मुंतहा है, 9 आदाद का मुंतहा है, 9 पे आदाद की इंतहा है। 9 के बाद जो अदद भी आएगा मिल मिला के वो वही होगा जो 9 से पहले गुजर चुका होगा। इसलिए 9 का अदद बड़ा है, सैयदुल आदाद है, रईसुल आदाद है, आदाद का मुंतहा है। 9 के बाद जो भी आता है वो वही है जो 9 से पहले गुजर चुका होता है। 9 पे आदाद की इंतहा, जो 9
9 तारीख को आया, जो 9 तारीख को आया, उस पैगंबर पे अंबिया की इंतहा। आदात में बड़ा अदद 9 है। जिस तारीख में बोला जाएगा वो तवारीख में बड़ी होगी, और जो तारीख बड़ी होगी वही मोहम्मद की तारीख विलादत होगी। 9 का बड़ा होना एक और सावियत से समझिए, वो ये 9 का अदद ऐसा है जिसमें ये खूबी और कमाल है। इसको जिस अदद के साथ टकराओ वो अदद पाश हो जाएगा। जो 9 से टकराएगा पाश हो जाएगा। 9 फिर बाकी नजर आएगा। आप कहेंगे कैसे? एक तो अगरचे अदद नहीं, लेकिन अगर एक के साथ भी ज़रब दी जाए तो नतीजा 9 ही निकलता है, और अगर 9 को 2 के साथ ज़रब दी जाए जवाब 18 आता है। 18 में पहले 1 है फिर 8 है, दोनों को मिलाया जाए नतीजा फिर 9 निकलता है। 9 को 3 के साथ ज़रब दी जाए जवाब 27 आता है। 27 में पहले 2 है फिर 7 है, दोनों को मिलाया जाए नतीजा फिर 9 निकलता है। 9 को 4 के साथ ज़रब दी जाए जवाब 36 आता है। 36 में पहले 3 है फिर 6 है, दोनों को मिलाओ नतीजा फिर 9 निकलता है। 9 को 5 के साथ ज़रब दो जवाब 45 आता है। 45 में पहले 4 है फिर 5 है, दोनों को मिलाओ नतीजा फिर 9 निकलता है। 9 को 6 के साथ ज़रब दो जवाब 54 आता है। 54 में पहले 5 है फिर 4 है, दोनों को मिलाओ नतीजा फिर 9 निकलता है। 9 को 7 के साथ ज़रब दो जवाब 63 आता है। 63 में पहले 6 है फिर 3 है, दोनों को मिलाओ नतीजा फिर 9 निकलता है। 9 को 8 के साथ ज़रब दो जवाब 72 आता है। 72 में पहले 7 है फिर 2 है, दोनों को मिलाओ नतीजा फिर 9 निकलता है। 9 को 9 के साथ ज़रब दो जवाब 81 आता है। 81 में पहले 8 है फिर 1 है, दोनों को मिलाओ नतीजा फिर 9 निकलता है। अदद खत्म। दहाई पूरा करना चाहो 10 के साथ भी ज़रब दो जवाब 90 आता है। 90 में फिर 9 खड़ा हो जाता है। नारे तकबीर। ताज ओ तख्त खत्मे नबुव्वत, ताज ओ तख्त खत्मे नबुव्वत, इंटरनेशनल खत्मे नबुव्वत। सबसे बड़ा अदद 9, सबसे बड़ी तारीख वो जिस पे ये बोला जाए, और जो सबसे बड़ी तारीख इस महीने की वही हुजूर की तारीख विलादत है। एक बात और अर्ज करता हूं, हुजूर किस सन में तशरीफ लाए? पहला आमुल फील, वाक़या फील के 50 दिन बाद 571 ईस्वी 682 बिकरमी, यकम जेठ 20 अप्रैल 9 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार सुबह सादिक के वक्त जब अंधेरे जा रहे थे उजाले आ रहे थे, नूरे सहर धरती पे तुलू हुआ। शबे जुल्मत की तारीकी में गुम थी अक्ल इंसानी, शबे जुल्मत की तारीकी में गुम थी अक्ल इंसानी। यकायक ताके काबा पर एक चरागे हाशमी आया, बशारत देते रहे अंबिया आदम से ईसा तक, बशारत देते रहे अंबिया आदम से ईसा तक। नबुव्वत जिस पे नाज करती थी वो नबी आया। हुजूर 571 ईस्वी के रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए। सोमवार का दिन इत्तेफाकी है तारीख विलादत में, अगरचे इख्तिलाफ है। अब इस इख्तिलाफी अमर को नतीजे तक पहुंचाने के लिए, इख्तिलाफी अमर को समझने के लिए बुनियाद इत्तेफाकी अमर को बना लेते हैं। इत्तेफाक किस बात पे है? दिन पीर का था, दिन सोमवार का था। महमूद पाशा फल्की की तहकीक ये है 571 ईस्वी के साल में जो रबीउल अव्वल आया उसमें 12 रबीउल अव्वल को सोमवार नहीं आता। अगर महीना 29 का हो तो 4 सोमवार आते हैं, महीना 30 का हो तो 5 सोमवार आते हैं। पहला पीर और सोमवार 2 रबीउल अव्वल को, दूसरा 9 रबीउल अव्वल को, तीसरा 16 रबीउल अव्वल को, चौथा 23 रबीउल अव्वल को, और अगर महीना 30 का हो तो 5वां 30 रबीउल अव्वल को आता है। सोमवार इत्तेफाकी है, तारीख इख्तिलाफी है। उसके इख्तिलाफ को दूर करने के लिए बुनियाद इत्तेफाकी अमर पर रखी जा सकती है, और वो इत्तेफाकी अमर पीर का दिन है जो 12 को आता ही नहीं। हुजूर 12 को धरती से रुखसत जरूर हुए। तहकीकी कौल के मुताबिक
विलादत आपकी 9 रबीउल अव्वल को हुई, तो 9 आदात में बड़ा है। जो 9 को आए वो अंबिया में बड़े हैं। 9 के बाद नया अदद कोई नहीं, मोहम्मद के बाद नया नबी कोई नहीं। 9 के बाद आदात आते जरूर हैं, लेकिन सब वही हैं जो 9 से पहले गुजर चुके होते हैं। हुजूर के बाद नबी ईसा आएंगे जरूर, मगर होंगे वही जो पहले गुजर चुके हैं। 9 के बाद तमाम आदात भी जमा होके आ जाए, 9 की अफसरियत को कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 फिर भी खातमुल आदात रहता है। मोहम्मद के बाद सब अंबिया इकट्ठे होके आ जाए तो आपकी अफसरियत और खातमियत को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी अफसल और खातम आप रहते हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए शबे मेराज बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर हुजूर सरवर कौनैन साकी कौसर शाफी माशर हादी और अकबर आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा हबीबे किबरिया फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुल सुहा बदरुल तुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिन सना मकीन गुंबद खजरा बलगल उला कशफत तुजा शफीउल मुज़निबीन राहतुल आशिकीन रहमतुल लिल आलमीन के जाने से पहले अंबिया जमा कर दिए गए। जब हुजूर पहुंचे, अज़ान और इकामत हुई, नमाज पढ़ने की बारी आई। मिशकात की रिवायत है, हुजूर कहते हैं फकत्तमनी जिब्रील ने मुझे आगे कर दिया। जितने मुक्तदा थे सब मोहम्मद के मुक्तदी बन गए। नारे तकबीर, मोहम्मद हमारे ताज और तख्त खत्म नबुव्वत। 9 के बाद तमाम आदात जमा होके आ जाए, 9 फिर भी खातम है। इसकी खातमियत और अफसलियत को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी खातमियत और अफसलियत का वाज़ेह इज़हार होता है। बिल्कुल इसी तरह हुजूर के बाद भी तमाम अंबिया इकट्ठे होके आ जाए तो आपकी खातमियत और अफसलियत को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपकी इमामत और वाज़ेह हो जाती है। आपका नबियों का नबी होना, रसूलों का रसूल होना, पैगंबरों का पैगंबर होना, लतुमिनुन्ना की अमली तौसीक वला तंसुरुन्ना की अमली तौसीक का इजहार हो जाता है। अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अजम के अंदर वही मुकर्रम, वो फख्र आदम अमान आलम अमीन मुहकम रसूल अकरम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत एक बदीही चीज है। अब ये दलाइल की मोहताज नहीं है, जैसे अल्लाह की तौहीद बदीही है, दलाइल की मोहताज नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि दलाइल नहीं, दलाइल बेशुमार, लेकिन मोहताज दलील नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर पूरे दीन का इन्हिसार है, इसके तहफ़्फ़ुज़ में पूरे दीन का तहफ़्फ़ुज़ है। इस कॉन्फ्रेंस की विसातत से तजदीद अहद कीजिए कि हुजूर की खत्म नबुव्वत के इनकार से इंसानियत को बचाया जाएगा, उसके भयानक नताइज से बचाया जाएगा। और हुजूर की खत्म नबुव्वत के खिलाफ कोई कोशिश हो, नमूसे रिसालत के कानून के खिलाफ कोई कोशिश हो, उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हर कोशिश को नाकाम करके अपना ईमानी फरीजा और ईमानी किरदार अदा करेंगे अमीर शरीयत की तरह, जो 1953 की तहरीक खत्म नबुव्वत में अमीर शरीयत ने और उनकी क़यादत में उम्मत मुस्लिमा ने अपना किरदार अदा किया। फिर 1974 की तहरीक खत्म नबुव्वत, फिर 1984 की तहरीक खत्म नबुव्वत। आज फिर हम तजदीद अहद करते हैं कि नबी की खत्म नबुव्वत का इनकार सराहतन हो या दलालतन हो, उसके खिलाफ सत्य सिकंदरी बन के खड़े होंगे और नबी की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की तमाम तारीखों के शाना बशाना होंगे, इसलिए कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कतमरू ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا